نیا سال کا نئی امیدوں کے ساتھ آغاز، خوش آمدید 2025۔ پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہوتے ہی منچلے سڑکوں پر نکل آئے، خوب ہلا گلا کیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، اسلام آباد اور لاہور سمیت شہر آسمان روشنیوں سے نہا گیا۔ سیاحتی مکان شوگران میں نئے سال کی آمد پر موسیقی نائٹ۔ سنو نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال نو کے موقع پر دنیا بھر میں شاندار تقریبات۔ پیرس کی مشہور شاہراہ شانزے لیزے، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں آتش بازی، لندن میں دریائے تھیمز کے کنارے لیزر شو، آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سے پھوٹتی روشنیوں سے آسمان جگمگا اٹھا۔ آکلینڈ کا اسکائی ٹاور، سڈنی کا ہاربر برج، ہانگ کانگ کا وکٹوریہ ہاربر، تائپے ٹاور روشنیوں میں نہا گئے۔ قطر، چین، جاپان، تھائی لینڈ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں جشن بھر میں، جنگ زدہ شام اور یوکرین میں بھی نئے سال کی خوشیاں منائی گئیں۔ نیا سال پاکستانی قوم کے لیے استحکام اور خوشحالی لے کر آئے، صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہتے ہیں امید ہے نیا سال عالمی سطح پر امن و استحکام کا سال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں۔ دعا ہے دنیا میں امن و امان کے بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ بلو ورلڈ سٹی میں درود و سلام کی صداؤں سے سال نو کا استقبال۔ محفل میلاد میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز، سی ای او بلو ٹریڈر سینٹرز بریر نذیر اور ڈائریکٹر سیلز بلو ورلڈ سٹی حمزہ عامر کی خصوصی شرکت۔ نامور نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ نئے سال کے آغاز پر کراچی میں ہوائی فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 29 افراد زخمی۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے 40 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں سے اسلحہ برآمد۔ لاہور پولیس بھی ان ایکشن رہی۔ شاد باغ میں ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی کرنے والے 15 ملزم گرفتار۔ کہنا، راوی روڈ اور ڈھولن وال سے بھی قانون شکنوں کی گرفتاریاں۔ سال نو پر حکومت کا مہنگے پیٹرول کا پہلا تحفہ۔ پیٹرول 56 پیسے مہنگا، نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ، نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ایل پی جی 4 روپے کلو سستی، قیمت 250 روپے 28 پیسے مقرر۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف اور کولیشن حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کا اجرا کر دیا۔ شہباز شریف نے لانچنگ تقریب سے خطاب میں کہا معاشی استحکام کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، فیصلہ کیا ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، مجبوری میں ہمیں ایک اور IMF پروگرام لینا پڑا۔ گزشتہ ایک دہائی میں ریاستی ملکیتی اداروں نے 6 کھرب کا نقصان کیا، 4 کھرب میں بننے والی بجلی 2 کھرب میں بکے تو 2 ارب کا خسارہ کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ بجلی سستی کیے بغیر صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا۔ میرا بس چلے تو ٹیکس کی شرح 10-15% کم کر دوں۔ مہنگائی پر صبر کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے۔ تقریب میں اڑان پاکستان کے لوگو اور کتاب کی رونمائی۔ پلاننگ کمیشن کے اڑان پاکستان کے تحت 5 سالہ اہم اہداف، فی کس آمدنی $2405 تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ 2029 تک GDP کی شرح 6% تک بڑھائی جائے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ GDP کا 1.2% سرپلس بنانے کا ٹارگٹ۔ 5 سال میں IT برآمدات $10 ارب تک لے جانے کا ہدف۔ برآمدات $63 ارب اور ترسیلات زر $39.8 ارب تک بڑھائی جائیں گی۔ سرکاری قرضوں کو GDP کے 60% تک رکھنے کا ٹارگٹ۔ تعلیم پر GDP کا 4% خرچ کرنے کا ہدف مقرر۔
उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 2024 से 2029 पर मुहित होगा। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, सियासी इस्तेहकाम के जरिए मुआशी अहदाफ हासिल किए जाएंगे। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क देवालिया होने के दहाने पर था। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी मुआशी अहदाफ हासिल किए, मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। उड़ान पाकिस्तान इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक रोड मैप है। पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो एनर्जी वाज फर्स्ट ही कि उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंडली द इकॉनमी वाज इन शैम्बल्स, मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, तो इकॉनमी वाज द सेकेंड ही। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। मुल्क में तेजी से बराह रास्त सरमायाकारी आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। बोले, इफ़राते ज़र 38% से कम होकर 5% पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई। पॉलिसी रेट 22 से 13% हो गया। पाकिस्तान ने 24 साल बाद अकाउंट सरप्लस हासिल किया। 2018 तक 6% ग्रोथ रेट हासिल कर लेंगे। निजी शोबे को मुल्क चलाना है, हमें बहसीयत कौम खड़े होना होगा। साल 2024 से इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल खिदमात के सैर हासिल, नताइज बरामद। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में 925 खवारिज जहन्नम वासिल, 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हलाक, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अहम मुमालिक से ताल्लुकात में बेहतरी, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान गजा, लेबनान और कश्मीर की आवाम की मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरा। पाकिस्तान ने एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। SIFC की मुआवनत से तरसीलाते ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी बुलंदियों को छुआ। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी की गई। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। 2024 तलखो शीरी यादें छोड़कर रुखसत हो गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की। जजिस तैनाती के तरीक़ा कार में तब्दीली आई। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर PTI की चढ़ाई तारीख का हिस्सा बनी। सानिहा नोमे के मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। पाकिस्तान को 2024 में भी दहशतगर्दी की अफरीत का सामना रहा। इलाही बख्श सुमरू, रोहिदाद खान, इलियास बलोर इंतकाल कर गए। अदाकार तलत हुसैन और सरदार कमाल भी हमसे बिछड़ गए। – 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीख साल साबित हुआ। दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई। 27 नवंबर को शेयर्स मार्केट में तारीख का सबसे बड़ा 4695 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 2024 में 100 इंडेक्स में 52,676 पॉइंट्स इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 5,433 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। हिस्सेस बाजार ने 18 दिसंबर को तारीख की बदतरीन 3,790 पॉइंट की मंदी भी देखी। 139 अरब हिस्सेस की खरीदो फरोख्त हुई। कारोबारी मालियत 5,487 अरब रुपए से बढ़ गई। स्टॉक मार्केट की कीमत 52 अरब डॉलर पर पहुंच गई। 2024 में पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों के दबाव का सामना रहा। रुपए ने अमरीकी करेंसी का सख्त मुज़ाहमत के साथ मुकाबला किया। एक साल में डॉलर की कदर 3 रुपए 31 पैसे कम हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 जनवरी को 281 रुपए 86 पैसे का था। साल के इख्तिताम पर 278 रुपए 55 पैसे का हो गया। एक तोला सोना 52,600 रुपए महंगा हुआ। सिंध हुकूमत ने 2024 में कई बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घरों की तामीर मुकम्मल। कराची वेस्ट में दिल के अमराज के लिए NICVD का कयाम।
पिंक बस सर्विस खवातीन ड्राइवर्स के साथ कराची की सड़कों पर आई। थरकोल में नए ब्लॉक और बिजली पैदा करने वाले मंसूबों का आगाज किया। 2024 पाकिस्तान नेवी के लिए कामयाबियों का साल साबित हुआ। पाक बहरिया की अमेरिका, चीन और तुर्किया से मुश्तरका तरबियती मशकें हुईं। बाराकोडा, सी गार्ड और सी स्पार्क मशकों का इनेकाद किया गया। PNS असलत ने हिस्पानवी और जापानी बहरिया के 7 मशकों में हिस्सा लिया। बहरी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कौम को नए साल की मुबारकबाद। बर्फपोश चोटियों पर तैनात पाक फौज के जवान मुल्क व कौम के पासबान। सियाचन ग्लेशियर्स पर तैनात जवान कहते हैं, सख्त सर्दी में भी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जज्बे बुलंद हैं। दुआ है 2025 पाकिस्तान के लिए खुशियां लेकर आए। नए साल के आगाज पर बादल रंग जमाएंगे। बालाई इलाकों में होगी सफ़ेद गालों की बरसात। महकमा मौसमियात की 1 से 6 जनवरी तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सयाहों और मकामी शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा।